السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سبھی تعریفیں اللہ پاک کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جگہ جمع فرمایا ہے اور دین کی نسبت سے، اور یہ دعوت ذریعہ فاؤنڈیشن کی طرف سے انفرادی دعوت ہے، یعنی سوسائٹی کے پیسے جو بھی ساتھی دیتے ہیں اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ انفرادی دعوت یعنی ہمارے ایک ساتھی ذمہ دار ساتھی ان کے جیب سے پیسے دے رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے نیک کامہ لیتا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر نیک کامہ ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ جیسا کہ الحمدللہ ابھی آپ کو ہمیں الحمدللہ کویت میں آپ کو الحمدللہ کچھ پیسہ کماتے ہیں الحمدللہ۔ اب جیسا دیکھیں گے تو انڈیا کے اندر دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ایک روٹی کے لیے ایک کھانے کے لیے بھی بہت محتاج ہیں، اور ان کی بھوک مٹھانے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنیا ہے، کیونکہ تاکہ ان کی خدمت کر سکے۔ تو کھلانے کا کام یہ تو اللہ کا ہے، اللہ رب العزت پوری دنیا کو کھلاتے ہیں، بس ہمیں ذریعہ ہے۔ اس ذریعہ فاؤنڈیشن کا مقصد بھی یہ ہے، ذریعہ فاؤنڈیشن دینے والی ذات اللہ کی ہے، صرف ہمیں ذریعہ ہے۔ اور الحمدللہ یہ سوسائٹی آ کر کھول کر لگ بھگ 1 سال 8 مہینے ہوتا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ یہ آ کر زیادہ پبلکسٹی کے لیے نہیں، اور گروپوں میں ڈالنا اور زیادہ سے اسے تعارف کرانا تاکہ لوگوں میں ہماری سوسائٹی کے بارے میں معلوم ہو جائے، تاکہ ہماری عزت آ جائے، 4 دنوں میں شہرت آ جائے، یہ مقصد سے نہیں الحمدللہ، بس اللہ کو راضی کر لینے واسطے اس فاؤنڈیشن کو چلاتے ہیں۔ اس فاؤنڈیشن میں الحمدللہ ذریعہ فاؤنڈیشن گروپ میں 90 آدمی تک ہیں۔ اس میں آگو الحمدللہ ایسے لوگ ہیں مہینے کو 3000 کماتے والے بھی ہیں، مہینے کو لاکھ روپے کمانے والے بھی ہیں الحمدللہ۔ اس میں مفتی صاحب بھی ہیں، اور ڈاکٹراں بھی ہیں، اور انجینئرز بھی ہیں، اور کاروبار کرنے والے بھی ہیں، سارا بھی ہیں، سب بھی ہیں۔ انہوں آ کر بس قوم کو کچھ خدمت کرنا، اور قوم کو کچھ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو دیتا ہے، ان کو کچھ ہمیں کچھ کماتے ہیں، ہمارا پیسہ ضائع ہوئی نہیں، اس کا کچھ مدد کرنے کی مقصد سے اس فاؤنڈیشن کو چلانا ہوتا ہے۔ اور اسی نسبت سے جو بھی ہمارے کویت کو مہمان آتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں دعا لینا چاہتے ہیں، کیونکہ جو اللہ والے آتے ہیں ان کو ہمیں تعارف کراتے ہیں کہ الحمدللہ ایسے کام ہمیں کرتے ہیں، اور ہمارے کچھ غلطی ہے تو آپ بتائیے، انشاءاللہ کچھ غلطی ہے تو بتائیے تاکہ ہم سدھار لے سکیں، کیونکہ تو انسان محتاج ہے، یا فرشتہ بھی نہیں یا نبی نہیں ہے، انسان تو غلطی ہوتی ہے، تاکہ ہمیں بڑے لوگوں کے پاس اس لیے ہمیں گزارش کرتے ہیں کہ ہماری غلطی کچھ تاکہ غلطی ہونے کے بعد بھی ہمیں انشاءاللہ اسے معافی مانگ کر صحیح راستے پر چلنے والے بن جائے۔ اسی طرح انشاءاللہ جو بھی مہمان بڑے بڑے اللہ والے آتے ہیں ان کے پاس اسی طرح انفرادی دعوت دیتے ہیں اور دعا کی درخواست کراتے ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ دیکھو، بس میرے طرف سے بھی ایک بات ہے، حدیث کی بات ہے، سب کچھ کرنا ہے ہمیں اللہ کے لیے، سب کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے نہیں کریں گے، ہمیں شہرت کے لیے، اپنے واہ واہ کے لیے اور دنیا کو بتانے کے واسطے کریں گے تو آخرت میں ہمیں سپٹ جاتے ہیں۔ جیسا ابراہیم آدمی کے پاس ہو، ان کے گھر کا کام کریں، ہمیں ابراہیم ایک شخص ہے، ان کا گھر کا کام کریں، ہمیں جاگو مستقیم کے گھر کے جاگو پیسے مانگ رہے ہیں، ابراہیم کا گھر کا کام کریے، جاگو مستقیم گھر کو جاگو پیسے مانگ رہے ہیں، بھائی تنخواہ دے دے۔ انہیں بولتا کیا بھائی، کیا تو بیتی ہے، دماغ کام کرتا ہے نہیں، تو کہا باجو گھر میں آگو کام کرتا ہے اور میرے سے آگو اس کا فائدہ مانگتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں دیکھے تو دنیا کو دکھانے واسطے اور لوگوں کو شہرت کے واسطے ہمیں کرتی ہے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولتا تو بھی شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے، 4 دنوں بتانے واسطے کرتا ہے، تو جاگو ان کریں منگلے جاگا تھا، اس ٹائم کو ہمیں سپٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ ہمارے سے بھی ایک گزارش ہے کہ ہمیں ہماری سوسائٹی محبت سے، جتنے بھی آل سوسائٹیز دنیا میں ہمارے رائے چوٹی میں چلتی ہیں ان سے ہمیں الحمدللہ اچھے تعلق ہیں،
हमारे से कोई नफरत भी नहीं करता है, हमें प्यार मोहब्बत से उनको इनवाइटिंग भी करते हैं और किसी से हमें बखस भी नहीं रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी के बारे में चंद बातें मालूम है और सभी से गुजारिश है, अल्लाह ताला आपको ताकत दिया है, पैसा दिया है, माल दिया है, गरीबों पर खर्च करने की अल्लाह ताला तौफीक दिया है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है। इसलिए तमाम से गुजारिश है इंशाअल्लाह अपने जितना हो सके खर्च करिए और ज़्यादा फजूल मत पैसा खर्च मत करिए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर जितने भी हमारे साथियाँ दी हैं। और देखो हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी बात यह है, इसमें छोटा बड़ा कौन भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब भी एक ही हैं। जैसा पहले सफ में सब भी एक ही थे, एक आगे भी नहीं था पीछे भी नहीं था, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी में सब भी आगे हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गान दीन है, जैसा जावेद भैया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी में अंदर आगो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करती हैं, माल खर्चा करती हैं, उम्मत की फ़िक्र करती हैं ताकि 4 लोगों को फ़ायदा हो जाए। और बहुत सारे साथी हमारे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत करते हैं ताकि जान से, माल से, वक्त से उनको अल्लाह ताला कामयाब करे। और जितने भी हमारी सोसाइटी में मेहनत करती हैं, दुनिया में जितने भी सोशल वर्क करती हैं, अल्लाह ताला तमाम को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। जैसा कि हमारे अमीर साहब हैं, इंशाअल्लाह इनके बारे में हमारे मसन भाई चंद बातें बोलेंगे इंशाअल्लाह। तमाम साथी आइस वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आखिरी वक्त तक थोड़ा इंशाअल्लाह खाने का भी इंतज़ाम है, खाकर जाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ भी तुम्हारे दिमाग में सवाल कुछ भी करना है दीन के या इस्लाम के, हमारे हदीस के बारे क्या तो भी तुम्हारे डाउट हैं तो हमारे मौलाना ही हैं अब्दुर्रहमान साहब पूछ सकते हैं तुम्हें, तुम आपको इंशाअल्लाह पूरा क्लैरिटी से जवाब देते हैं। अब उन्होंने स्पीच लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशाअ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। సమస్త ప్రశంసలు, సకల ఆరాధనలు సర్వజీవ పరిపోషకుడు, విశ్వ వ్యవస్థ ఆధారభూతుడు, ఏపరాల స్వామి యజమాని అయినటువంటి ఆ అల్లాహకు మాత్రమే శోభిస్తాయి. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మానవుల మార్గదర్శకత్వం కోసం ఈ ప్రపంచంలోకి ఎందరో ప్రవక్తల్ని పంపాడు. వలికుల్లి కౌమిన్ హాద్, ప్రతి జాతికి ఒక ప్రవక్త వచ్చాడు. వలకద్ బఅస్నా ఫీ కుల్లి ఉమ్మతిన్ రసూలా, భూమండలం మీద ప్రతి భాగం మీదకి ఒక ప్రవక్త వచ్చాడు. ఆ ప్రవక్తలలో చిట్ట చివరి ప్రవక్త ఖాతమున్ నబీ, ప్రవక్తల పరంపరలో ఆఖరి ప్రవక్త, హృదయాల విజేత, స్వర్గంలో అందరికంటే ముందు ప్రవేశించేవాడు, జీవజల అమృతమైన కౌసర్ని పంచేవాడు, ఆఖిరతలో సిఫారసు చేసేవారు, స్వర్గంలో అందరికంటే అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని అలంకరించేవారు ఆ ప్రవక్త ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఆ ప్రవక్తలందరిపై, ప్రత్యేకించి చివరి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారిపై అమితమైన శుభాలు, శ్రేయాలు, అనంతమైన దరుదులు కురిపించుగాక. ఆమీన్. ఆమీన్ చెప్పాలి. సోదరులారా, ఈ సమావేశంలో ఎవరైతే పాల్గొన్నారో అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మనందరి రాకపోకలను సులభతరం చేయుగాక, వాటిని స్వీకరించుగాక, అందరికి ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించుగాక. ఎందుకంటే ఈ అదృష్టం అందరికీ లభించదు. జస్ట్ ఒక 1.5 అవర్ ముందు సాల్మియాలో ఒక కారు హై స్పీడ్తో షాపులకు తీసుకెళ్ళిపోయింది. స్పాట్లో 3 చచ్చిపోయారు. వాళ్ళు ఎక్కడో లోన షాప్లో షాపింగ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు. కారు రోడ్డు మీద పోతా ఉంది.
ఎప్పుడైతే అదుపు తప్పిందో డైరెక్ట్ కొట్టేసేసి. నిన్న మీరు చూసే ఉంటారు హైదరాబాద్లో ఫ్లై బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి కారు పెడితే ఎక్కడో పోతుంది, అది సంబంధం లేదు. ఇక్కడ బస్ స్టాండ్లో బస్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. అంటే మృత్యువు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరిని తీసుకెళ్తుందో ఎవరికి తెలియదు. వమా తద్రి నఫ్సిన్ మాజా తక్సిబు గదా వమా తద్రి నఫ్సిన్ బిఅయ్యి అర్జిన్ తమూత్. ఈ మానవుడికి ఏ భూభాగంలో చావు రానున్నదో ఎవరికి తెలియదు. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మనందరికీ సజీవంగా ఉంచాడు, ఇక్కడికి పంపాడు. ఎన్ని కృతజ్ఞతలు తెలిపినా తక్కువే. సోదరు మన కొన్ని విషయాలు చెప్తాను, ముగిస్తాను. ఎందుకంటే అందరూ నన్ను అర్థం చేసుకోండి, కొంచెం క్షమించగలరా కూడా, ఎందుకంటే గొంతు బాగా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఈ ప్రపంచంలో ధనవంతుడు తన ధనంతో కొనుక్కోలేనిది, ధనవంతుడు తన ధనంతో కొనుక్కోలేనిది, బలవంతుడు తన బలంతో లాక్కోలేనిది, అందగాడు తన అందం చేత ఆకర్షించలేనిది, చివరికి ప్రవక్తల వద్ద కూడా లేనిది, ప్రవక్తలు కూడా ఇవ్వలేనిది ఏమిటది? హిదాయా. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. సూరతుల్ కసస్ సూర నంబర్ 28 ఆయత నంబర్ 56. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తన బాబాయి అబూ తాలిబ్ దగ్గర కూర్చుని ఉంటారు. అబూ తాలిబ్ ఆఖరి గడియలు, ఇంకా కొన్ని క్షణాల్లో చనిపోతాడు. నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అన్నారు, బాబాయ్ ఒక్కసారి నువ్వు కల్మా చదువు బాబాయ్. అబూ సుఫియాన్, అబూ జహల్, అబూ అక్నస్ కూడా ఉన్నారు. బాబాయ్ నువ్వు ఒక్కసారి కల్మా చదివితే నేను దీని గురించి అల్లాహ్ దగ్గర సిఫారసు చేస్తాను బాబాయ్ అని ఏడుస్తున్నాను నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం. ఆడ అబూ సుఫియాన్, అబూ జహల్, అబూ అక్నస్ ఉండి మరే అబూ తాలిబ్ కూడా తాత ముత్తాతల విధానాన్ని విడిచిపెట్టి మొహమ్మద్ ఇచ్చిన ఇస్లాంని స్వీకరించేటట్టున్నాడు అని వాళ్ళు హేళన చేస్తారని ఈయన చదవట్లా. నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బజ్జలాడుతున్నారు, బాబాయ్ ఒక్కసారి నువ్వు చదువు బాబాయ్. ఎలా అంటే నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు కన్నీటి పర్యంతమై బాబాయిని కల్మా చదివించాలని. బాబాయ్ ఏమో చదవట్లేదు. నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు అడుగుతున్నారు, ఆయన కాదంటున్నాడు. ఆకాశాల స్వామి అప్పుడు అంటున్నాడు, ఇన్నక లా తహదీ మన్ అహబబ్త, ఓ ప్రవక్త నువ్వు కోరుకున్న వాడికి హిదాయత్ ఇవ్వలేవు. అల్లాహు అక్బర్. ఎవరితో అంటున్నాడు? అంటుంది ఎవరు? నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఎవరి గురించి అడుగుతున్నారు? అబూ తాలిబ్ ఎవరు? నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే తండ్రి చనిపోయాడు. పుట్టిన 6వ ఏట జన్మనిచ్చిన కన్న తల్లి ఆమెనా చనిపోయింది. 8వ ఏట అబ్దుల్ ముత్తలిబ్ తాత చచ్చిపోయాడు. ప్రపంచానికి కారుణ్యాన్ని పంచడానికి వచ్చినటువంటి ఆ ప్రవక్త తల్లి, తండ్రి, తాత లేని ఓ అనాథ. ఆ పరిస్థితుల్లో హక్కును చేర్చుకున్నాడు అబూ తాలిబ్. తల్లి, తండ్రి, ఎండై, దండై, తోడై, నీడై అన్ని తానై ఏది ఏమైనా ముందు నాకు జరగాలి, తర్వాత నీ దగ్గర రావాలి అని చెప్పి నిలబడ్డ వ్యక్తి అబూ తాలిబ్. చివరికి సొంత కొడుకు చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు, నా ప్రవక్త అంటే ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బతకాలని కోరుకున్న వ్యక్తి అబూ తాలిబ్. ఏదైనా పూర్తి అరబ్బు జాతులతో వైరం కొనుక్కున్నాడు, కానీ నా కొడుకు మొహమ్మద్ నాకు కావాలి అన్నాడు. దేనికైనా సిద్ధమే అన్నాడు. కానీ కలిమా చదవమంటే చదవాలి. ఇన్నక లా తహదీ మన్ అహబబ్త, ఓ ప్రవక్త నువ్వు కోరుకున్న వాడికి హిదాయత్ ఇవ్వలేం. వలకిన్ అల్లాహ్ యహ్దీ మన్ యషా, కానీ ఓ ప్రవక్త నేను కోరుకున్న వాడికి ఇస్తాను. అల్లాహు అక్బర్. ఉమర్ రదియల్లాహు తఆలాను అగ్రహావేశంతో ఖడ్గాన్ని తీసి రేపు తెల్లారి లోపల నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చంపేస్తాను అని ప్రతిజ్ఞ పోని బయలుదేరాడు.
కానీ నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం దగ్గరకు వచ్చి అష్హదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ వ అష్హదు అన్న ముహమ్మదన్ అబ్దుహు వ రసూలుహు ప్రాణాలు తీయటానికి బయలుదేరిన ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్ రదియల్లాహు తఆలా అనుకేమో హిదాయత్, ప్రాణాలను అడ్డేసి 40 సంవత్సరాలు పెంచాడే బాబాయ్కేమో హిదాయత్ లేదు. మరి మనమేం చేసుకున్నాం సోదరుడు గారు? అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మనకి హిదాయత్ ప్రసాదించాడంటే ఎన్ని కృతజ్ఞతలు తెలపాలి. 1400 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన చూడలేదే, ఆయన అనుచరులు చూడలేదే, ఆయన చేసిన మాత్రాలు చూడలేదే, కానీ అల్హమ్దులిల్లాహ్ ఈరోజు ఆ హిదాయత్ మనకు లభించినందుకు ఎన్ని కృతజ్ఞతలు తెలిపినా తక్కువే. కానీ మనలో ఈరోజు ఆ విశ్వాసపు జ్యోతి వెలుగుతుందా? ఆ హిదాయత్కి సంబంధించినటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయా? ఏదో కులాచారంగా మతాచారంగా వారానికి ఒకసారి జుమాకి సరే ఏం అవసరం లేదు, వారానికి ఒకసారి పండక్కో పుట్టినప్పుడో పెళ్ళప్పుడో మనం ధర్మాన్ని పాటిస్తే మనం విశ్వాసుల జాబితాలో ఉంటామా? ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్ రదియల్లాహు తఆలా అన్హు ఏమన్నారు తెలుసా? ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్ రదియల్లాహు తఆలా అన్హు అమీరుల్ మోమినీన్, దూసరా ఖలీఫా, నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్పారు, నా తర్వాత ప్రవక్తలు రారు, ఒకవేళ ప్రవక్తలు ఉంటే ఉమర్ అవుతాడు అన్నారు. ఉమర్ రదియల్లాహు తఆలా అన్హు అనుకున్నారు, నమాజ్ చదవడానికి అంతకుముందు అజాన్ ఉండేది కాదు, క్రైస్తవులకు అంట కొడుతున్నారు, యూదులేమో మంటలు వేస్తున్నారు, మరి అజాన్ ఉంటే బాగుంది, అల్లాహ్ తఆలా ఆతరింపజేశాడు. ఈ బజాట్లో ఉమర్ రదియల్లాహు తఆలా అన్హుని శైతాను చూసిందంటే ఎక్కడికో పారిపోతుంది. అలాంటి ఉమర్ రదియల్లాహు తఆలా అన్హు అంటున్నారు, ఒకవేళ భూమండలంలో అందరినీ స్వర్గంలో పంపించి ఒక్కడిని నరకానికి పంపిస్తే ఆ ఒక్కడు నేనేనేమన్న భయం నాకుంది అన్నారు. ఏ రోజైనా మనలో విశ్వాస సదాచరణలు ఉన్నాయా? హుజైఫా రదియల్లాహు తఆలా అన్హు జంగ్ తబూక్ సందర్భంగా ఒక మునాఫిక్ లిస్ట్ రాస్తారు. మునాఫిక్ అంటే చీటర్, మోసగాడు, కపట విశ్వాసి, యాక్షన్, హృదయాంతరంగాలలో విశ్వాసం ఉండదు, విశ్వాసం ఉన్నట్టు నటిస్తాడు. జంగ్ తబూక్ సందర్భంగా నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు మునాఫిక్లు ఎవరు అని చెప్పి ఒక లిస్ట్ రాస్తారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఉమర్ రదియల్లాహు తఆలా వెళ్ళి అస్సలాము అలైకుం యా హుజైఫా, అర్థమవుతుంది, వాలేకుం సలాం, తలుపు తీసి ఉమర్ రదియల్లాహు తఆలా వారు మీరు ఈ సమయంలో వచ్చారు, కబురు పంపిస్తే నేను వచ్చేవాడిని కదా. ఏం లేదు హుజైఫా, నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నీ చేత మునాఫిక్ల లిస్టు తయారు చేశారు కదా, ఆ లిస్టులో నా పేరుందేమో చెప్పు అన్నాడు. ఇంకా హుజైఫా రదియల్లాహు తఆలా ఆడటం మొదలెట్టేశారు. అసలు ఉమర్ మీరేంటి మునాఫిక్ల లిస్టులో మీ పేరు ఉంటామేంటి? ఈరోజు అసలు మన విశ్వాసం ఎక్కడుంది భయ్? కోరికలు బానిసలే బ్రతుకుతున్నాం, మనోవంచల దాసులే బ్రతుకుతున్నాం. అనుభవించు, కోరుకున్నది డోంట్ నాట్స్ ఏం లేవు, హరాం హలాల్ లేదు, ఇష్టం వస్తే చేస్తాం, కష్టం వస్తే మానుకుంటాం. సోదరులారా, జీవితం తాత్కాలికం. యా అయ్యుహల్లదీన ఆమను దుఖులు ఫిస్సిల్మి కాఫా వలా తత్తబిఉ ఖుతువాతి శైతాన్ ఇన్నహు లకుమ్ అదువ్వున్ ముబీన్. విశ్వాసులారా, మీరు ధర్మంలోనికి సంపూర్ణంగా ప్రవేశించండి. నాకు ఇష్టం వస్తే చేస్తాను, కష్టం వస్తే మానుకుంటాను, నాకు నచ్చితే చేస్తాను. అది విశ్వాసము కాదు, ముస్లిం కాదు. ముస్లిం మీన్స్ పరమాబర్దార్, ఒబీడియంట్. ఆకాశాల స్వామి సన్నిధిలో తన మనస్సుని పెట్టి, అల్లా నువ్వు చేయమన్నది చేస్తాను, నీ వద్దన్నది ఆగుతాను, నీ ప్రవక్తని అనుసరిస్తాను. ఇతను ముస్లిం. నువ్వు సయ్యిదో షేకో పఠానో ఖానో అయినంత మాత్రాన, లేకపోతే అరబీ ధారాళంగా మాట్లాడినంత మాత్రాన, ఉర్దూ అనర్గళంగా ఉర్దూ మాట్లాడినంత మాత్రాన ముస్లిం కావాలని రూల్ లేదు.
సోదరులను ఎప్పటికప్పుడు బేరీజు వేసుకోవాలి. ఆ రోజు వాళ్ళు తమ జీవితాలని సరిచేసుకున్నారు. ఒకవేళ ఈ క్షణం నేను చచ్చిపోతే సమాధిలో నా దగ్గర సమాధానాలు ఉన్నాయా? ఆ దైవదూతుల దగ్గర మున్కిర్ నకీర్ వస్తారు. మర్ రబ్బుక మర్ నబియుక మా దీనుక, తుమారా రబ్ కౌన్ హై, తుమారా దీన్ క్యా హై, తుమారా నబీ కౌన్ హై, క్యా జవాబ్ హై హమారే పాస్. ఒంటరిగా భార్య రాదు, పిల్లలు రారు, తల్లిదండ్రులు రారు, నలుగురు భుజాల మీద తీసుకుని వెళతారు. ఆ సమాధిలో బూట్ చేసి వస్తారు. 40 అడుగుల దూరం రాగానే హదీసులో వస్తుంది బుఖారీ షరీఫ్లో, వారి చెప్పుల చప్పుడు వినుచుండగానే వస్తారు. మన దగ్గర ఏముంది చెప్పండి? ఒకరితో మనకు అవసరం, ఎందుకంటే ఒకళ్ళుగా పుట్టాం. లా తస్దిరు వాసిరుతూ విసిర ఒక్కురా, బరువు మోసేవాడు ఎవడు ఇతరుల బరువు మోయాడు. అరే నేను పోతే భార్య రాదయ్యా, నేను ఒక్కడిని పోతాను, నా కొడుకులు రారు, నా కూతుళ్ళు రారు, తల్లి గర్భం నుండి ఒంటరిగా వచ్చాను, తిరిగి సమాధి గర్భంలోనికి ఒంటరిగానే వెళ్తాను. ఎన్ని బ్రాండెడ్ ఐటమ్ ఏది ఉండదు. ఈరోజు మంచి మంచి డిజైన్ చూస్తున్నాం. ఏది వాడినా కాస్ట్లీ వాడాలనుకుంటున్నాం. 2 బట్టలు దఫన్ చేయడానికి, 2 బట్టలు, నో బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్. చూడతారు, తీసుకుని వెళతారు. ప్రారంభమవుతుంది శాశ్వతమైన లైఫ్. వజాత్ సకరతుల్ మౌత్ బిల్ హక్ జాలిక మా కున్తు మిన్హు తహీద్. ఇదిగో నువ్వు భయపడేటువంటి ఆ మరణం రానే వచ్చింది. ఇక్కడ నీ పరిస్థితి ఏంటి? కల్లా ఇదా బలగతి తరాక్ వకీల మన్ రాక్ వదన్న అన్నహుల్ ఫిరాక్ వల్తఫతి సాక్ బిసాక్ ఇలా రబ్బిక యౌమైదిల్ మసాక్. పోయేవాడి ప్రాణం గొంతులోనికి వచ్చినప్పుడు భార్య ఉంటుంది, తల్లిదండ్రులు ఉంటారు, అన్నదమ్ములు ఉంటారు, డాక్టర్లు ఉంటాడు. ఎవడో మన ప్రాణాన్ని ఆపలేడు. ఏడ్చినా మొత్తుకున్నా అయ్యా నన్ను కాపాడేవాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా అని చెప్పి అన్నా కుల్ యతవఫాకుం మల్కుల్ మౌతుల్లది ఉక్కిల బికుం సుమ్మ ఇలా రబ్బికుం తుర్జఊన్. మృత్యుతో వచ్చినప్పుడు అర్థమవుతుంది నేను అల్లాహ్ దగ్గరికి వెళుతున్నాను. కానీ ప్రయోజనం ఏముంది? హల్ యంజురూన ఇల్లా యాతి అల్లాహ్ ఫీ ظلال మినల్ గమామి. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా నీ కోసం దిగొస్తాడు అనుకుంటున్నావా? నువ్వు వెళ్తావు ఆయన దగ్గరికి. సోదరులారా, అల్లా మనందరికీ క్షమించాలి, మనందరినీ కాపాడాలి. విశ్వాసంతో జీవించే భాగ్యాన్ని, విశ్వాసంతో జీవితాన్ని ముగించుకునే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక. అల్లా మనందరినీ సమాధి బాధల నుంచి కాపాడుగాక. అల్లా మనందరినీ ఆఖిరత్ యొక్క విపత్తుల నుంచి కాపాడుగాక. షిరికి బిదాతుల నుంచి కాపాడుగాక. నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి విధానం ప్రకారం జీవించే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక. నరకాగ్ని నుండి కాపాడుగాక. స్వర్గంలో ప్రవేశించే భాగ్యాన్ని కాపాడుగాక. తెలిసి తెలియక గతంలో చేసినటువంటి తప్పులు, పాపాలు, పొరపాట్లను అల్లాహ్ తఆలా క్షమించుగాక. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా తన దయా కారుణ్య అనుగ్రహాలతో మనం మన భార్య బిడ్డలతో పాటు స్వర్గంలో ప్రవేశించే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక. ఆ స్వర్గంలో ప్రవేశించి అల్లాహ్ యొక్క దివ్య సుందర వైభవాన్ని చేసే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక. ఎవరైతే ఇక్కడికి వచ్చారో అల్లాహ్ వారందరినీ క్షమించి వారందరికీ ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించుగాక. ఏ కృషి అయితే చేస్తున్నారో అల్లాహ్ తఆలా వారి కృషిని స్వీకరించుగాక. ఏ పర సాఫల్యాలను ప్రసాదించుగాక. ఆమీన్ సుమ్మా ఆమీన్. కొంచెం మనస్ఫూర్తిగా క్షమించగలను, నేను చెప్పాలని ఉంది కానీ అస్సలు